السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، آپ لوگوں نے بہت سے فرقوں کا نام سنا ہوگا، دیکھا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا۔ ان فرقوں میں ایک نام غیر مقلد وہابی نجدی کا بھی ہے۔ یہ فرقہ اپنی بے باکی اور اپنی دلیری اور جرأت مندی اور بہادری کی مثال نہیں رکھتا۔ ذرا آپ غور کریں کہ اس فرقے سے تعلق رکھنے والا ہر انسان، چاہے وہ سلک چھاپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ دربان یا پنواڑی کیوں نہ ہو، جاہل سے جاہل تک بڑی بے باکی کے ساتھ، بڑی دلیری اور جرأت مندی کے ساتھ کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنا بہت آسان ہے اور ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم خود قرآن و حدیث سے ہر مسئلہ کو نکال سکتے ہیں۔ اس فرقے کی بے باکی کو دیکھیں، جرأت مندی کو دیکھیں، بہادری کو دیکھیں کہ اس فرقے سے تعلق رکھنے والا ہر انسان، سلک چھاپ ہو، دربان ہو، پنواڑی ہو، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل توحید ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں نے آج تک اس فرقہ سے زیادہ بہادر فرقہ نہ دیکھا، میں نے آج تک اس فرقہ سے زیادہ جری فرقہ نہ دیکھا۔ یہ فرقہ اپنے اصلی بھائی یعنی کفار و مشرکین کی حمایت کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آج تک اس فرقہ نے جس طرح کفار و مشرکین یعنی عیسائی، یہودی وغیرہ کے ہاتھ کو مضبوط کیے ہیں، دشمنان اسلام کے ہاتھ کو مضبوط کیے ہیں، دوسرے کسی فرقے نے نہیں کیے۔ یہ غیور وہابی فرقہ نے اپنے خود ساختہ شرک، بدعت، کفر، جہاد اور عبادت کی تعریف اور کتابوں میں تحریف کے زور پر یہودیوں، عیسائیوں اور دشمنان اسلام کو یہ باور کرا دیا ہے کہ اے لوگوں، اصل میں تم لوگ مشرک اور کافر نہیں ہو، بلکہ اصل میں مشرک اور کافر تو صوفی، سنی، بریلوی مسلمان ہیں۔ اور اس بات کی ہمیں شہادت دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس بات کی شہادت تو تاریخ سے لے کر دنیا عالم کا ہر فرد دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وہابی فرقہ کی جرأت و بہادری کو آپ دیکھیں کہ اس فرقے نے اپنے وجود سے لے کر اب تک غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں ایجاد کی، اور اس طریقے سے بھی خوش کیا کہ انہوں نے اپنے انداز میں کچھ یوں کہا کہ اے غیر مسلموں، ہم آپ پر کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ کیوں کہ مسلمان مسجد جاتے ہیں، آپ مندر جاتے ہیں، مسلمان مسجد بناتے ہیں، آپ مندر بناتے ہیں، مسلمان مسجد میں گنبد بناتے ہیں، آپ مندر میں گنبد بناتے ہیں، مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نعت پڑھتے ہیں، آپ لوگ بھجن گاتے ہیں، مسلمان قربانی کا گوشت تبرک سمجھ کر کھاتے ہیں، آپ لوگ پرساد جو ہے تبرک سمجھ کر کھاتے ہو، مسلمان اپنے گھر میں امن و شانتی کے لیے، اپنے گھر میں رحمت خداوندی کے نزول کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور ذکر خیر کے لیے کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں، آپ لوگ اپنے گھروں میں ہوم ہون کا انعقاد کرتے ہو، مسلمان حج یاترا پر نکلتے ہیں، آپ لوگ تیرتھ یاترا پر نکلتے ہو، مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، آپ لوگ مورتی کا طواف کرتے ہیں، مسلمان خانہ کعبہ پر غلاف چڑھاتے ہیں، آپ لوگ مورتیوں پہ چنری چڑھاتے ہو۔
मुसलमान आबे जमजम का पानी को पवित्र समझते हैं, आप लोग गंगा जल के पानी को पवित्र समझते हो। मुसलमान आबे जमजम को खड़े होकर पीते हैं, आप लोग गंगा जल को भी खड़े होकर और अदब के साथ पीते हो। मुसलमान नारे तकबीर, नारे रिसालत लगाते हैं, आप लोग जय बजरंग बली का नारा लगाते हो। मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देते हैं, आप लोग जानवरों की बलि देते हैं। मुसलमान रोजा रखते हैं, आप लोग उपवास रखते हो। तो फिर आप में और मुसलमान में क्या फर्क है? मेरे भाइयों, इस फिरक़े वहाबी की जुर्रत और बहादुरी को जरा आप मुलाहिजा करें। इसने कहा कि ऐ गैर मुस्लिमों, तुम में और मुसलमानों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए ऐ गैर मुस्लिमों, हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट करते हैं और तुम्हारा साथ देते हैं। आप लोगों से हमारा कोई लफड़ा और झगड़ा नहीं। यही वजह है कि हम आप पर फतवा नहीं लगाते। हम आपको काफिर आजम, मुशरिक आजम नहीं कहते, बल्कि हम तो काफिर आजम और मुशरिक आजम सुन्नी सूफी मुसलमान को कहते हैं। हमारा असल झगड़ा सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमान से है। यही वजह है कि हम सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमान को काफिर और मुशरिक समझकर कत्ल करते हैं, उनकी मसाजिद पर कब्जा करते हैं, उनकी मसाजिद को मिसमार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि असल में झगड़ा और लफड़ा हमारा इन्हीं से है। आपसे तो हमारा कोई झगड़ा और लफड़ा नहीं। मेरे भाइयों, ये वहाबी फिरका अपनी दिलेरी का जवाब नहीं रखता। आप जरा देखें कि इस वहाबी फिरका ने किस हिम्मत के साथ कहा गैर मुस्लिमों से, क्या है गैर मुस्लिमों, तुम चाहते हो कि मुसलमान को दुनिया से मिटा दिया जाए, मुसलमान को आपस में लड़वा दिया जाए, मुसलमान को गैर मुस्लिम बना दिया जाए। तो आए गैर मुस्लिमों, तुम्हें मुसलमानों से लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं, बल्कि हम इन सूफी सुन्नी बरेलवियों से जंगो जिदाल करते रहेंगे और मरते दम तक इन सूफी सुन्नी बरेलवी मुसलमानों को बर्बाद और निस्तो नाबूद करने की कोशिश करते रहेंगे। तुम अपना काम करो, तुम्हारा काम हम करते रहेंगे। हमने इनको काफिर और मुशरिक साबित करने के लिए किताब पर किताबें लिखी, हमने इनको मुशरिक और काफिर साबित करने के लिए तकरीर पर तकरीरें की। मेरे भाइयों, जरा आप गौर करें, इस फिरके की बहादुरी को और जुर्रतमंदी को आप देखें और गैर मुस्लिमों से मोहब्बत की इंतहा देखें कि इन्होंने कुफ्फारों मुशरिकीन को हर मैदान में ऐसा मुस्तहकम कर दिया है कि आज मुझे यकीन है कि गैर मुस्लिम को भी यकीन कामिल हो गया है कि हमारे वहाबी भाई, गैर मुक़ल्लिद भाई बनामे तौहीद सूफी सुन्नी बरेलवी मुसलमानों को निस्तो नाबूद करने के लिए काफी है। तो हमें उनको मिटाने की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गैर मुस्लिमों को पता है कि हम अगर मेहनत भी करेंगे, मशक्कत भी करेंगे, तो चंद लोगों को काफिर मुशरिक हिंदू बना पाएंगे। मगर इन्होंने तो अपने वजूद से लेकर अब तक, सलफ से लेकर खलफ तक, न जाने करोड़ों अरबों की तादाद में मुसलमानों को काफिर और मुशरिक बना दिया है। तो मेरे भाइयों, है कोई आपके सामने सुन्नी सूफी बरेलवी में ऐसा मर्द जिन्होंने इतनी तादाद में मुसलमानों को काफिर और मुशरिक बनाया हो? आप क्षमा लेकर तलाश करेंगे, फिर भी आपको सुन्नी सूफी बरेलवी में एक भी फर्द नहीं मिलेगा जो गैर मुक़ल्लिदों की तरह एक नहीं अनेक लोगों को मुशरिक और काफिर बनाया हो।